Hello dear students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back in a class. In a previous lecture we can start the second unit number 2, fungi, and we can study the general characteristics of fungi, right? So today we will start new genus. Genus name is Saccharomyces, and another name is also called yeast, right? So we can start first of all systematic classifications. So yeast are belongs to kingdom Mycota. Division is Eumycota. Subdivision is Ascomycotina. Class is Hemiascomycetes. Order is Endomycetals. Family is Saccharomycetaceae, and genus is Saccharomyces. This systematic position is very important for this exam in 1 marks. So please remember these systematic positions. I repeat these systematic positions. Kingdom is Mycota, division is Eumycota, subdivision is Ascomycotina, class is Hemiascomycetes, order is Endomycetals, family is Saccharomycetaceae, and genus is Saccharomyces, right? So next is we can study some characteristics of this systematic positions. So kingdom Mycota in general characteristics is mostly chlorophyll is absent, and reserve food materials is glycogens. Normally in Mycota kingdom chlorophyll is absent, right? And most of fungi in reserve food materials is a form of glycogen. Another is divisions. Division is Eumycota and presence of definite cell walls throughout vegetative phase. In vegetative phase, cell walls we can see in clearly, right? Next is subdivisions. Ascomycotina. In Ascomycotina, some general characteristics is mycelium is septate, and ascospore developed in ascus. So we are known this term septa, right? And ascospore આ બંને વર્ડ છે આપણે આવી ગયા છે. સો એસ્કોસ્પોર હશે એ એસ્કસની અંદર ડેવલપ થશે. Another is a class Hemiascomycetes. Thallus is mostly unicellular, and asci are naked and formed directly from the zygotes. And ascogenous hyphae and ascospore generally is not formed, right? Hemiascomycetes છે એના કેરેક્ટર આપ્યા છે કે એસ્કોજીનસ જે હશે એનું હાઇફે અને એસ્કોસ્પોર છે એની અંદર ફોર્મ થશે નહીં, અને એનું જે થેલસ છે કેવું છે યુનિસેલ્યુલર. નેક્સ્ટ ઇઝ ઓર્ડર એન્ડોમાઇકેટલ્સ, એન્ડ મોસ્ટલી ઇઝ સેપ્રોફાઇટિસ, એન્ડ ફેમિલી ઇઝ સેકેરોમાઇકેટીસી, એન્ડ સેલ મલ્ટીપ્લાય બાય બડિંગ. In Saccharomycetaceae family, normally all genus in a cell multiply by a budding, right? જેટલા પણ ઓર્ગેનિઝમ્સ હશે બધાની અંદર સેલ મલ્ટિપ્લિકેશન થવા માટે બડિંગ એક એવી પ્રોસેસ છે નોર્મલી જોવા મળતી હોય છે. એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ અ જીનસ, આ આપણે જોવાના છીએ સેકેરોમાઇકિસ, એન્ડ ગ્રો રેપિડલી એન્ડ મેચ્યોર ઇન 3 days. નોર્મલી સેકેરોમાઇસિસ જે છે એનો જે ગ્રોથ છે બહુ જ સ્પીડમાં છે, રાઈટ? એ મિનિમમ 3 દિવસની અંદર તો મેચ્યોર થઈ જાય છે. એન્ડ દે આર ધ ફ્લેટ, સ્મૂથ એન્ડ ક્રીમીઝ ઇન કલર એન્ડ એબિલિટી ટુ ફર્મેન્ટ વેરિયસ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ એન્ડ ટિપિકલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સેકેરોમાઇસિસ, રાઈટ? એની અંદરથી જે ફર્મેન્ટ વેરિએશન આપ્યા છે કાર્બોહાઈડ્રેટ
એ એનું ટિપિકલ એવું કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. સો આપણે અત્યારે સિસ્ટમેટિક પોઝિશન અને સિસ્ટમેટિક ક્લાસિફિકેશન જોયું. હવે આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ એનું થોડુંક જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે જે સેકેરોમાઇસિસ જે છે એ કેવી રીતના ગ્રો થાય છે, કયા જગ્યાએ પર જોવા મળે છે, દેટ મીન્સ અકરન્સ જોઈ લઈએ પહેલાં. સો સેકેરોમાઇસિસ commonly known as a yeast and is represented by 40 saprophytic species found in the ubiquitously, right? And they are mostly found in rich in media, and sugar content is higher, and another is organic matter like that vegetable, ripe fruits and grains, right? કે જે આ વેજીટેબલ્સ, રાઈપ ફ્રૂટ હોય એની અંદર શુગર કન્ટેન્સી વધારે હશે, એટલે અહીં લખેલું છે કે મીડિયા રીચ ઇન શુગર કન્ટેન્ટ, રાઈટ? એન્ડ yeast આર કન્સિડરેબલ ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ. હવે તમને બધાને ખબર છે, અત્યારે નોર્મલ એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં છું કે બેકરીની જે પ્રોડક્ટ હોય છે એની અંદર ઈસ્ટ છે યુઝ થાય છે, બધાને ખબર હશે કારણ કે 12મા ધોરણની અંદર આ વસ્તુ આવી ગઈ છે. સો yeast આર ઓફ કન્સિડરેબલ ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ, એનો ઇકોનોમિકલ રોલ છે ઘણો એવો સારો છે. હવે સ્પીસીસના નામ છે એ તમારે યાદ રાખવાના રહેશે. સેકેરોમાઇસિસ સિરીવિશિએ, આ એક સ્પીસીસનું નામ તમારે યાદ રાખવાનું છે કારણ કે આપણે જેની લાઈફ હિસ્ટ્રી જોવાના છીએ સેકેરોમાઇસિસની અંદર એ આપણે આની જોવાના છીએ. સેકેરોમાઇસિસ સિરીવિશિએ ઇઝ અ કોમનલી નોન એઝ અ બેકર્સ ઈસ્ટ એન્ડ બ્રીવર ઈસ્ટ is widely used in a brewing and baking industry. હવે એનું બીજા નામ જ છે બેકર ઈસ્ટ અને બ્રીવર ઈસ્ટ. બ્રીવર મીન્સ જે બ્રીવરેજની અંદર યુઝ થતું હોય એ, અને બેકર એટલે બેકરીની જે આઇટમ છે એની અંદર યુઝ થતું હોય એ. બ્રીવર્સ મીન્સ લિક્વિડ, રાઈટ? આપણે જે લિક્વિડ જે કહી છે એની અંદર પણ આનો યુઝ થાય છે. સેકેરોમાઇસિસ સિરીવિશિએ is also used for the extraction of the enzyme invertase enzymes. હવે તમે આ પણ 12મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા હશો કે એની અંદરથી જે એન્ઝાઇમ એક્સટ્રેક્ટ આપણે કરીએ છીએ ઈસ્ટની અંદર, તે કયો હોય છે? ઇન્વર્ટેઝ અને ઝાઇમેસ. જ્યારે આપણે એન્ઝાઇમેટિક એક્ટિવિટી ચેક કરવી હોય, કોઈ પણ આપણે માની લો તમારે ઇન્વર્ટેઝ એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી ચેક કરવી હોય તો એની અંદર આપણે ઈસ્ટ પાવડરનો યુઝ કરીએ છીએ, બિકોઝ એની અંદર ઇન્વર્ટેઝ એન્ઝાઇમ છે હોય છે અને વર્ક કરે છે. કોઈ પણ એન્ઝાઇમેટિક એક્ટિવિટી આપણે જોવી હોય તો એની અંદર. yeast આર ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ અ વેલ્યુબલ સોર્સ ઓફ વિટામિન, રાઈટ? એની અંદર વિટામિન્સ પણ હોય છે. while some of the species are the parasitic and causes disease of the plant and animal. હવે આપણને ખબર છે કે મોસ્ટલી જે પ્લાન્ટ્સ અને એનિમલ્સની અંદર જે ડિસીઝ થતી હોય છે એની અંદર ફંજાઈ છે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ રોલ ધરાવતું હોય છે, રાઈટ? તો ઈસ્ટથી પણ ઘણા બધા એવા ડિસીઝ પણ થાય છે પ્લાન્ટ્સ અને એનિમલ્સની અંદર, અને એવું પણ બની શકે છે ઘણી વખત કે ઈસ્ટ છે એની સામે પ્રોટેક્ટ પણ કરી શકે છે, બરાબર? ઘણા કેસમાં એવું પણ થાય છે. સમ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેનેરા ઓફ ઈસ્ટ. હવે આની અંદર આપણે જે જેનેરા છે એ આપણે થોડાક જોવાના છે કે ઈસ્ટની અમુક એવી જીનસ છે કે જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર? જેમાંથી એક છે સિઝો સેકેરોમાઇસિસ, સેકેરોમાઇસિસ, સેકેરોમાઇકોઇડ્સ એન્ડ ટિમેટોસ્પોરા, એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ હેન્સેન ન્યુલા, રાઈટ? આ થોડીક ઇમ્પોર્ટન્ટ જેનેરા છે, આ આપણે યાદ રાખવાની થશે. કઈ કઈ છે? સિઝો સેકેરોમાઇસિસ, સેકેરોમાઇસિસ, સેકેરોમાઇકોડ્સ, નિમેટોસ્પોરા એન્ડ હેન્સેન ન્યુલા. આ એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેનેરા છે. હવે આપણે ચાલુ કરીએ વેજીટેટિવ સ્ટ્રક્ચર કેવું હોય છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વેજીટેટિવ સ્ટ્રક્ચર ઓફ સેકેરોમાઇસિસ. In the plant body is normally unicellular, but sometimes a cell remain attached in a short chain. તમે ફિગરની અંદર જોઈ શકો છો કે કેવી શોર્ટ ચેઇન આપેલી છે, રાઈટ? આ ટાઈપની જે ચેઇન હોય છે આ ટાઈપનું આપણને સ્ટ્રક્ચર છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ ફોર્મિંગ અ સ્યુડોમાઇસેલિયમ, રાઈટ? What is a pseudomycelium? That means a bead-like branch chain of the cells that's called pseudomycelium and produce in a rapid budding condition. હવે આનું જે પ્રોડક્શન જે થાય છે, વેજીટેટિવ ગ્રોથ જે થાય છે એ એકચ્યુઅલી બીડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર હોય છે, નાના નાના જે મોતી હોય છે એ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર બને છે, અને બર્ડિંગ એની અંદર નોર્મલી
એ એનાથી શું થશે, જે વેજીટેટિવ સેલ છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે, રાઈટ. સો નોર્મલી પ્લાન્ટ બોડી ઇઝ અ યુનિસેલ્યુલર એન્ડ ધ સેલ આર એક્સ્ટ્રીમલી વેરિયેબલ ઇન શેપ. હવે આનો જે સેલનો જે શેપ છે એ બહુ કોઈ એવો ખાસ એવો મતલબ છે નહીં. ઘણા બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના વેરિયેબલ શેપ છે, લાઇક દેટ અ ગ્લોબોઝ, ઓવેલ, એલિપ્ટિકલ, ઇલોંગેટેડ ઓર રેક્ટેન્ગ્યુલર and minimal size between in 5 to 10 micrometers, right. And here one image, this image clicked by 1958 Alexopoulos view, and another image is 1910 captured by Weger and Peniston views, right. હવે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર એક લીધેલી ઇમેજ છે, એની અંદર તમે જોઈ શકો છો. આ પહેલી જે ઇમેજ છે, 1 મિનિટ, આ જે પહેલી ઇમેજ છે એ 1958ની અંદર એલેક્સોપોલસે આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જોયું હતું કે જેની અંદર જે સેલ છે એ લાઇક દેટ ગ્લોબસ શેપનો છે, અને એની અંદર જે એને ઓર્ગેનલ્સ જોઈ છે લાઇક દેટ સેલ વોલ છે, ક્યોંકि જે નોર્મલી ફંગલ સેલ વોલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ કાઇટિન, રાઈટ. ફંગલની અંદર સેલ વોલ છે એ પ્રેઝન્ટ હોય છે. એના સિવાય એની અંદર ન્યુક્લિયસ, ક્રોમેટિન થ્રેડ્સ, કારણ કે ક્રોમેટિન છે એ ન્યુક્લિયસની અંદર હશે. આ જે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે, આપણે ડીએનએ વાળું બધું સ્ટડી કરેલા જ છીએ, રાઈટ. ન્યુક્લિયર વેક્યુલ્સ, સેન્ટ્રોઝોમ્સ, that all are organelles are present in this cell. And another views is captured by Weger and Peniston in 1910, and this structure some is different from captured by 1958, right. એના કરતાં થોડુંક અલગ છે, રાઈટ. પણ નોર્મલી આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે એ જોયું છે. અને આપણે લોકો, તમને ખ્યાલ હશે, ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરની અંદર મેં તમને ભણાવી દીધું છે કે આપણે જે અત્યારે ફંજાઈનું જે પણ ક્લાસિફિકેશન સ્ટડી કરીએ છીએ એ કયું છે, એલેક્સોપોલસનું જ આપણે ક્લાસિફિકેશન જે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ. આપણે ફર્સ્ટ સેમની અંદર આ વસ્તુ જોઈ લીધી છે. સો હવે આપણે થોડુંક જોઈ લઈએ કે સેલ સ્ટ્રક્ચર કેવું છે. હવે નોર્મલી આપણે ફર્સ્ટ ચાલુ કર્યું હતું, ફર્સ્ટ લેક્ચર જ્યારે હતો સેકન્ડ યુનિટનો, ત્યારે મેં વાત કરી દીધી છે કે નોર્મલી જે પણ યુકેરિયોટિક સેલ્સ હશે એની અંદર જે ઓર્ગેનલ્સ છે, જેનું સ્ટ્રક્ચર છે એ સિમિલર દેટ અધર ઓર્ગેનલ્સ, રાઈટ. બીજા ઓર્ગેનલ્સ જેવું જ હશે કે જે તમે 9મા ધોરણથી લઈને ભણતા હો છો કે યુકેરિયોટિક સેલ્સ કેવો હોય છે. હવે યુકેરિયોટિક સેલ્સ હોય છે એની બાઉન્ડ્રી સેલ વોલ પ્રેઝન્ટ હોય in a plant cell and animal cells, right. So in animal cells cell wall is absent, and in a plant cell plant cell is present, and in a plant cell wall is made up of cellulose, hemicellulose, right, etc. And in a fungal cell wall is made up of the chitin. Another in below layers is plasma membrane, right. That is a semi-permeable membrane, and in plasma membrane fluid matrix we can see, and this fluid materials is called cytoplasm, and in cytoplasm various type of organelles are present, like that endoplasmic reticulum, mitochondria, vacuoles, Golgi apparatus, right. This all types of organelles is present in eukaryotic organelles. So this yeast is also eukaryotic, right. સો એનું જે સ્ટ્રક્ચર હશે એ આપણને સિમિલર જ છે. એટલે તમને બધાને હવે આ તો યાદ જ હોય, આ તો શું છે, એક ટોપિક આવે છે એટલે આપણે સ્ટડી કરવો પડે, બાકી આ મારે હવે કંઈ સમજાવવાની જરૂર પડે નહીં. સો લેટ સ્ટાર્ટ સેલ સ્ટ્રક્ચર. It grow on solid media, the colonies they appear. હવે આ જે સોલિડ મીડિયા ઉપર જે ગ્રો થાય છે, હવે નોર્મલી જો તમારે ઈસ્ટને જ્યારે તમે ગ્રો કરો કોઈ પણ મીડિયાની અંદર, બરાબર, તો એ મીડિયાની અંદર તમને જે કોલોની છે કેવી દેખાય? સો ધીસ કોલોની એપિયર ઇઝ white, creamy in color or tinged with brownish pigment,
રાઈટ. ધીસ ઇઝ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, મોર્ફોલોજીકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઉપરથી આપણે યીસ્ટને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. ધ યીસ્ટ સેલ ઇઝ સરાઉન્ડેડ બાય અ ડિસ્ટિંગ થિન એન્ડ ફાઇન સેલ વોલ્સ, રાઈટ. મેં પહેલાં જ કહી દીધું છે. ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ કાઇટિન એન્ડ ઓલ્સો અધર કન્ટેન્ટ્સ લાઇક દેટ પોલિસેકેરાઇડ, લિપિડ, પ્રોટીન્સ, phosphate, and another is including also fungal cellulose, right. And in electron microscope, હવે આનું જે આપણે સ્ટડી કરીએ તો ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર આપણે ઓર્ગેનલ્સ છે સરખી રીતના સ્ટડી કરી શકીએ. તો ઇન ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ સ્ટડીઝ રિવેલ્સ ધેટ સેલ વોલ્સ મેઇનલી કન્સિસ્ટ ઓફ 2 layers. One is the outer and another is the inner. In outer electron dense layer of about 0.2 micrometer thick, and inner is microfibrillary layers of about 0.2 micrometer thick. બહારનું છે એ ડેન્સ લેયર છે એન્ડ અંદરનું લેયર કેવું છે, માઇક્રોફાઇબ્રિલ્સ, રાઈટ. But in some species like Saccharomyces cerevisiae, the cell wall is relatively thick and consisting of the 3 layers. નોર્મલી 2 layers હોય છે, પણ એક્સેપ્શન કેસની અંદર 3 લેયર પણ જોવા મળે છે. ઇન ધ આઉટર લેયર મેઇનલી કમ્પોઝ બાય મેનન પ્રોટીન એન્ડ સમ કાઇટિન્સ, રાઈટ. આ નામ યાદ રાખવાનું છે. The outer layers mainly composed by, બહારનું લેયર કેનાથી બને છે, મેનન પ્રોટીન્સ એન્ડ સમ કાઇટિન્સ, and innermost layers are made up of the peptidoglycan and middle layers is made up of glucan, right. આ ત્રણ જે લેયરને શેનાથી બને છે એ આપણે યાદ રાખવાના છે. So outer layer is mainly composed by menin protein and some proportion in chitins is present, and middle layers composed of the glucan and innermost layers composed of the peptidoglycans. Inner to the cell wall, a plasma membrane is present, which has a series of the cello elongated pits or invaginations, and the cell is rich in granular cytoplasms. હવે આપણે ખબર છે કે સેલ વોલથી નીચેનું લેયર કયું હોય છે, પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનનું હોય છે, રાઈટ. અને પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનનું જે લેયર છે એકચ્યુઅલી એ સેમી પરમિએબલ લેયર હોય અને જેટલા એરિયામાં સેલ વોલ હોય એ આખો એરિયા છે કવર કરે છે. અને આની અંદર મતલબ ઇન સેકેરોમાઇસિસ સમ એરિયાઝ ઇન ઇલોંગેટેડ પિટ્સ આર પ્રેઝન્ટ. તમે અહીંયા ઇઝીલી જોઈ શકો છો આ બધા ખાડા જે દેખાય છે, આ છે પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન, એની અંદર તમે ઇલોંગેટેડ પિટ્સ ઇઝીલી સ્ટડી કરી શકો છો. અહીંયા લખેલું જ છે સેલ મેમ્બ્રેન. સેલ મેમ્બ્રેન્સ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન, રાઈટ. સો ધ સેલ ઇઝ રીચ ઇન ગ્રેન્યુલર સાઇટોપ્લાઝમ. આની અંદર જે સાઇટોપ્લાઝમ કન્ટેન્ટ છે એ ગ્રેન્યુઅલ ફોર્મની અંદર જોવા મળે છે. વાય ગ્રેન્યુઅલ ફોર્મ? કારણ કે એની અંદર તમને ગ્રેન ટાઈપના ઓઇલ ડ્રોપ્સ, ગ્લાયકોજન બોડીઝ, વોલ્યુટન ગ્રેન્યુલ્સ આ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે. દેટ ઇઝ સેક્રેટરી ટિશ્યુ. સેક્રેટરી જે આપણે સબસ્ટન્સ કહીએ છીએ સિક્રેટ થતો હોય, મતલબ ઓઇલ ડક્ટ હોય તો એમાંથી ઓઇલ છે એ સિક્રેટ થાય. વોલ્યુટિન ડક્ટ હોય તો એની અંદરથી વોલ્યુટિન છે એ સિક્રેટ થવાનું છે, રાઈટ. તો આ બધી સ્ટ્રક્ચર છે એ તમને એની અંદર જોવા મળે છે. કેની અંદર? સાઇટોપ્લાઝમની અંદર. Besides, several organelles are present like that mitochondria, endoplasmic reticulums, ribosomes, Golgi apparatus. And the center of the mature cell is occupied by a large vacuole. હવે આની અંદર જે વેક્યુલ પાર્ટ છે એ કેવો છે? મોટો છે. એન્ડ લિમિટેડ બાય અ સિંગલ વેક્યુલ મેમ્બ્રેન. બહુ જ ઓછા એવા હશે કે જેની અંદર તમે સિંગલ વેક્યુલ મેમ્બ્રેન જોઈ શકો છો, જેને કહેવામાં આવે છે ટોનોપ્લાસ્ટ. ફરી એકવાર રિપીટ કરું છું કે જેની અંદર સિંગલ વેક્યુલ મેમ્બ્રેન હોય એ સ્ટ્રક્ચરને કેવું કહેવાય? ટોનોપ્લાસ્ટ, રાઈટ. એન્ડ ધ વેક્યુલ્સ કન્ટેન અ વોટરી સબસ્ટન્સ. હવે એની અંદર આપણને ખબર છે ફ્લુઇડ હોય છે, વોટરી સબસ્ટન્સ હોય છે. એન્ડ ધ ગ્રેન્યુલ્સ ઓફ ધ પોલીમેટાફોસ્ફેટ એન્ડ ધ લિપિડ્સ. ધીસ ઇઝ નેમ ઇઝ અ કમ્પોનન્ટ્સ, રાઈટ. હવે આ જે વેક્યુલ્સ એની અંદર તમને ફ્લુઇડ પણ હશે ને, ફ્લુઇડની અંદર સમ ટાઈપ્સ ઓફ કમ્પોનન્ટ્સ જોવા મળે છે જેવા કે પોલીમેટાફોસ્ફેટ્સ એન્ડ લિપિડ્સ, રાઈટ.
In electron microscope studies reveals that the nucleus and vacuoles are the two separate entities. હવે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની અંદર જોવામાં આવ્યું કે ન્યુક્લિયસ અને વેક્યુઅલ છે એકચ્યુઅલી બે કેવા છે, સેપરેટ છે. જોઈ લ્યો, આની અંદર તમને એક જગ્યાએ ડિફરન્સ દેખાય છે, મતલબ ડિફરન્સ મતલબ એક અંતર છે કે જે બંને જોઈન્ટ છે ને સેપરેટ એન્ટિટીઝ કીધા છે. The nucleus is surrounded by defined nuclear membrane because nucleus is a double membrane organelles and it has a no contact with the vacuoles, right? Double membrane હોય છે, આપણને ખબર છે. ન્યુક્લિયસની પોતાની એક મેમ્બ્રેન છે જેને કહેવામાં આવે છે ન્યુક્લિયર મેમ્બ્રેન, અને સેન્ટરના પાર્ટની અંદર આપણને ખબર છે ન્યુક્લિયોલસ હોય છે, ક્રોમેટિન હોય છે. આ બધા કન્ટેન્ટ છે એની અંદર તમને જોવા મળે છે, ક્રોમેટિન ફાઇબર્સ, રાઈટ. હવે આ જે ન્યુક્લિયસ છે એનો કોઈ જાતનો કોન્ટેક્ટ છે એ વેક્યુઅલ સાથે હોતો નથી. The mitotic divisions is intranuclear. That means the nuclear membranes remain the intact during the divisions. હવે આ પણ બધાને ખબર જ હોય કે જ્યારે માઇટોટિક ડિવિઝન થાય છે ત્યારે ન્યુક્લિયસના પણ એકચ્યુઅલી શું થાય છે, ડિવિઝન થાય છે. ઇન ધીસ ડિવિઝન ઇઝ સિમિલર, રાઈટ. માઇટોટિક કીધું છે તો બંનેની અંદર કેવું હશે, સિમિલર હશે. એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિવિઝન અ પેર ઓફ ધ સ્પિન્ડલ પોલ બોડીઝ ડેવલપ્ડ ઓન ધ ઓપોઝિટ સાઇડ. હવે આ પણ ખબર છે કે જ્યારે ડિવિઝન થાય છે તેની અંદર તમને સ્પિન્ડલ જોવા મળે છે, રાઈટ. તો એ સ્પિન્ડલ જે છે એ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનની અંદર આપણને જોવા મળે છે. અને ઇન બિટવીન ધીસ ટુ સ્પિન્ડલ્સ બોડીઝ ડેવલપ્ડ ઓન ધ ઓપોઝિટ સાઇડ. હવે એક સ્પિન્ડલ માની લ્યો, આ માની લો એક સેલ છે, તો એક આ બાજુની સાઈડ હોય તો એક બીજું કયું હશે, ઓપોઝિટ સાઇડ. તો બંને સાઈડ તમને સ્પિન્ડલ બોડીઝ છે જોવા મળે છે. એન્ડ બિટવીન ધીસ ટુ સ્પિન્ડલ પોલ્સ બોડીઝ ધેર ઇઝ એન ઇન્ટ્રાન્યુક્લિયર સ્પિન્ડલ મેડ અપ ઓફ માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ. હવે આ સ્પિન્ડલ છે એ કેનાથી બનેલું હોય છે, માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સથી બનેલું હોય છે. એન્ડ ધ સ્પિન્ડલ પોલ બોડીઝ આર સેપરેટેડ એટ ધ ઓપોઝિટ પોલ્સ એન્ડ ડેવલપ્ડ ઇન ટુ ડોટર ન્યુક્લિયાઈ. હવે આની મદદથી જ શું થશે, બંને સેલ છે એ ડિવાઈડ થઈ જશે, એકબીજાથી છૂટા પડશે અને એક મધર સેલમાંથી બે ડોટર ન્યુક્લિયાઈ છે શું થશે, છૂટા પડશે. એન્ડ ધીસ સ્પિન્ડલ પોલ્સ બોડીઝ આર સેપરેટેડ, રાઈટ. બંને બોડી જે સ્પિન્ડલ બોડી હતા કેવા થઈ જશે, સેપરેટ થઈ જશે. અને ઓપોઝિટ પોલમાં તો હતા જ, એટલે બંને બાજુથી છૂટા થાય એટલે બે અલગ ડોટર ન્યુક્લિયાઈ છે ફોર્મ થશે. એન્ડ ધ ન્યુક્લિયર માસ હાઉએવર રિમેન્સ સરાઉન્ડેડ બાય ધ ન્યુક્લિયર એન્વેલોપ, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ રિપ્રોડક્શન. હવે રિપ્રોડક્શન છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.